the sixth Schedule Council is upgraded to Article 244A of the Constitution of India. This measure will ensure solution to the issues presently considered unresolved, unresolvable under the sixth schedule without hampering the territorial integrity of the state, namely the legislative competence of the council without state interference, equitable allocations of funds between the state and the council areas apart with other tribal areas of the northeast, and the preservations of the indigenous rights. Thank you. In line Honorable with the member, Article you lay down 25, your 26, and speech. Will 27 include of the your United inter speech. Nations Next Declarations member, of Honorable the Member Rights of the Nandita Indigenous Garusa. People, which was. It is a great honor to speak on a historic occasion like this, when, for the first time, the Assam State Assembly is holding its session in a sixth scheduled area. I myself come from the sixth scheduled area of Karbi Anglong, and I am proud to say that the Karbi Anglong have had the experience of the great journey of the sixth scheduled council, from the modest beginning with simple tasks of preserving and promoting tribal interests to the present complex nation building tasks involving all development departments of the state. Sir, we all know that at the dawn of the Constitution, independence, we all know that at the dawn of our independence, the Constituent Assembly was constituted to draft our present Constitution. It had a subcommittee called the Northeast Frontier Assam Tribal and Excluded Areas Subcommittee, headed by the first Chief Minister of Assam, led Gopinath Bordoloi. That is why it was also called Bordoloi Committee. Its members included luminaries from the Northeast like Reverend J.J.M. Nicholas Roy Khasi, Rupnath Brahmo Bodo, and Eliba Imti Naga. Khor Singh Terang and Samson Singh Ingti were also co-opted members of the committee. This committee had come to meet the Kar people at Lamding on the 18 May 1947 to ask them what the Karbi wanted. Our leaders, particularly Samson Singh Ingti, Chatro Singh Teron, and Chandra Singh Teron Langkung Habe, interacted with them and plead for a separate administrative district with a tribal council for the Karbis, so that they may self-determine their affairs and that only tribal people should be allowed to contest the council's election. The other demands were: A, tribal land should be protected by law and that it should be inalienable. B, to give importance to education of the tribal people. And C, all customs and traditions of the tribal peoples should be protected by law. That was the beginning of the sixth schedule concept in Karbi Anglong, and the Bordoloi Committee had drafted the sixth schedule with similar provisions for all the hill tribal people. Sixth schedule was designed to be our safety net while being a part of the great nation of India. That this provision will ensure the safety and security of the tribal people as far as their land, forest, language, culture, and traditional are concerned. These are the core subjects over which the six scheduled tribal councils have full power, and the laws passed by the State Assembly and the Parliament on this subject cannot supersede the laws passed by the tribal council. But sir, during the first 2 decades of the sixth scheduled regime, that is the 1950s and 1960s, it was discovered that the tribal people needed to develop apart, and in equal pace with the rest of the people of the state and the country. The sixth scheduled council could not deliver that because it had limited financial resource and could not be in sync with the 9 departments, which are the organs for development purpose and are controlled by the state government. The leaders of the Plains district
which were at the helms of the government, had their own priority, and the hills tribal peoples felt neglected since six schedules could not resolve development issues without the administrative powers of the state. They failed. Separation was the only solution, and so to ensure self-determination of the hill tribal people on matters of development. Meghalaya and Mizoram were carved out from Assam. In 1969, the parliament also offered us the option to separate from Assam along with Meghalaya and Mizoram, but that would have made separations of the not only the entire hills area, but also the Barak Valley. The state leadership felt that it was necessary to prevent further disintegrations of the state. So a meeting was held with the hill leaders of the hills leaders on 3rd February 1970 at Haflong, where it was decided that the 6th Scheduled Council would also look after all the development department in their respective areas. And the necessary fund would be provided by the state government. That was the part of the concept of the transfer department in 6 scheduled areas councils. Sir, the territorial integrity in Assam with the Barak Valley was served on the Garbi, Dimasao, and leaders were the heroes. Sir, the concept of the transferred department in the 6 scheduled council is also not an easy option. This system demands a complex coordination strategy in program implementation, delivery of the service, and release of the necessary fund. It required a lot of patience and goodwill on the part of the state leadership, which our Sir, আজি যদি মোক আপুনি 20 মিনিট সময় দিয়ে নাই নাই আপুনি আগতে গভৰ্ণৰ স্পেচিয়েলি কৈ দিলে 6 শিডিউল তেতিয়াহলে স্যার 3 মিনিট জনজাতীয় সমস্যাটো নাই অহতে না এটা ৰাস্তা সাজেশন কিনি দি দিও স্যার আপোনাৰ অবজারভেশন সাজেশন শর্টলি স্যার 3 মিনিটত স্যার প্ৰথম কথা হল যে মই প্ৰথমতে বিটিআৰৰ পৰা হওঁ স্যার আজি যিখন আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ হল তাত শংকৰদেৱৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে কামাখ্যাৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে খুব ভাল কথা কিয় মই ভাবো যে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো যেহেতু ইয়াত হৈছে আমাৰ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামটো স্মৰণ হ'ব লাগে এটো মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰতি সদনৰ প্ৰতি মোৰ এটো বিনম্ৰ অনুৰোধ এতিয়া আমি দেখিছো যে বিটিআৰটো যদি হসাকে ভালকে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তেতিয়ালে ফান্ড পজিশনটো বাঢ়িব লাগে এতিয়া দেখা গৈছিল যে 2020-21 চনত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ লাষ্ট আছিল তেতিয়া বিটিআৰৰ বাজেট আছিল 680 কোটি টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছওপিটি জিটো 680 কোটি টকা হেতুৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে 10% কে যদি বাঢ়ি যাবলৈ হয় 2025-26 চনত আসলতে আজিৰ দিনটোত বিটিআৰৰ কাৰণে বাজেট হ'ব লাগিছিল 1095 কোটি টকা কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এটো কমাই 800 কোটি টকা কৰিছে গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো যে আৰু 295 কোটি টকা বিটিআৰক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকে মই ভাবো যে ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰতো 10% কে বঢ়োৱাৰ যিটো নিয়ম হে অনুসৰি ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলকো ফান্ডটো এছওপিডি বা ষ্টেটৰ পৰা দিয়া ফান্ডটো অলপ বঢ়াব লাগে এটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এবাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফান্ডটো বিটিআৰৰ ক্ষেত্ৰত কমাই দিছে মই আশা কৰো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এটো বঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে আসলতে বিটিআৰ যিখন চুক্তি হ'ল মই 6 শিডিউল গুটেটোলৈ যোৱাৰ আগত বিটিআৰ চুক্তিখনত সৰ্বমুঠ চৰকাৰে কৈছিল যে 79টা আমি কাম বিটিআৰৰ কাৰণে কৰি দিম 79টা কাম কৰি দিম অলপ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলো তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে অকল এটাহে কাম বাকি আছে গুটেখিনি কৰিলো মই দেখিলো যে গুটেখিনি মই নিজে ইয়াতে একদম ধুনীয়াকে বনাই আনছো ৰিসাৰ্চ কৰি
সব মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি যে আচলতে বিটিআৰৰ চুক্তিত 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনে যে 79টা কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল তাৰ কেৱল 24টা কামে এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 30.37% হে কাম কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ কামে এতিয়ালৈকে কৰা নাই মই ভাবো যে অসম চুক্তিৰ নিচিনাকে আকৌ বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয় আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে বিটিআৰ চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতিয়া যদি মই কওঁ এটা বা দুটা যদি উদাহৰণ দি দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে গম পাব ইয়াত আছিলে অল্টাৰেশ্যন অফ এৰিয়া বিটিএডিৰ অল্টাৰেশ্যন এৰিয়াত কৈছিলে যে ইনক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন কৈছিলে যে তেনেকুৱা গাঁও আছে মই জনামতে 1100খন এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ট্ৰাইবেল গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মাত্ৰ 60খন এক্সক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যাত 51তকৈ কম ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেইবিলাকক বিটিআৰৰ পৰা কটাৰ কথা আছিলে তাৰ এখনো গাঁও এতিয়ালৈকে কটা নাই সেইটো কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰপাছত বিটিআৰৰ আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ কথা আছিলে 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে তাত নিশ্চয় এইটো আহিব ইয়াৰ আগৰ আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যিটো 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছে তাত এইটো সংখ্যা বিটিআৰৰ কথাটো উল্লেখ নাই এইবাৰ নিশ্চয় সোমাব নেক্সট ছিজনত মই আশা কৰোঁ যে এই এমেণ্ডমেণ্টত 40টাৰ পৰা 60টা বিটিআৰৰ চিট আপোনাৰ 40 MCLৰ চিটটো 60টাৰ পৰা 80টা নহয় 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই তিনিটাই কাম কৰা নাই এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই দেখুৱালো যে এটাৰ সামান্য অংক এটা 1100খন গাঁৱৰ ভিতৰত মাত্ৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰপাছত যদি চাওঁ যে ৰিভিউ অফ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ বিটিচি তাত 90টা যিটো হেৰি দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাকো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আনহাতে ভাৰতৰ সংবিধানত মানে কি হ'ল এতিয়া কি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল বিটিআৰ বা যিকোনো 6 শিডিউল এৰিয়া কাৰ্বি আংলঙে হওক বা ডিমা হাছাও আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে যিটো পইচা আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা পইচাটো আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইদিনমান তাতে উমনি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ বহুদিনৰ মূৰতে আমাৰ বিটিআৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে বা কাৰ্বি আংলঙলৈ পঠিয়াই দিয়ে সেইটো ডাইৰেক্টলি দিবৰ কাৰণে 125ত যিটো সংশোধনী আনিব খোজা হৈছে সেই সংশোধনীটো বিসংগতিপূৰ্ণ এই কাৰণে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 275তে অটোনমাস কাউন্সিল 6 শিডিউল এলেকাবিলাকৰ ফাণ্ডৰ কথাটো আছে কিন্তু 125ত আৰ্টিকল 280 সংশোধন কৰাৰ কথাহে কোৱা হৈছে 280 সংশোধন কৰাৰ কথা কৈছে এইটো অকল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়তবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়া বিটিআৰৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস হ'ব বিটিআৰত আচলতে যি ক্ষমতা দিব খোজা কৈছে সেই ক্ষমতাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু মই কেইটামান ইনষ্টিটিউচন বিটিআৰত কি হৈছে কি নহৈছে দুটা তিনিটা ছাৰ আপোনাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা ছাৰ মোক দুটা তিনিটা কথা ক'ব লাগিব এক মিনিটত শেষ ছাৰ মোক এটা কথা শেষ কৰি দিয়ক ছাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিম বুলি কৈছিলে এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচন বিটিআৰৰ কাৰণে কৈছিলে যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এট বৰমা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা নাই ছাৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰ ওদালগুৰি বাক্সা আৰু চিৰাং কেৱল ওদালগুৰিটো হৈছে ছাৰ তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটা হোৱা নাই ছাৰ ইনষ্টিটিউট অফ লাইভলিহুড মেনেজমেণ্ট টংলা সেইটো হোৱা নাই ছাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স এট ৰৌমাৰী এইটো হোৱা নাই ছাৰ বাকী আছে বুলি তেখেতে মনে মনে ভাবি আছে আজি অলপ আগতে মই কথা পাতোঁতে এইটো কৈছোঁ গতিকে ছাৰ বিটিআৰ চুক্তি 100% ছাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ ইয়াত কিন্তু অস্ত্ৰৰ জনজননী হ'ব ছাৰ সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ ছাৰ সেইকাৰণে 100% ছাৰ 100% ছাৰ ইয়াত আলোচনা কৰিছে আপোনাৰ সাজেশ্যন সেইকাৰণে 100% কৰিব লাগে ছাৰ 100% মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈয়ে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম যে ইয়াত এটা খুব ভাল পৰিৱেশত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ